Greetings in the name of Jesus Christ our Lord. For our meditation, may I read to you from St. Paul's letter to Romans, chapter 13, verses 11 to 14. Besides this, you know the time, that the hour has come for you to wake from sleep. For salvation is nearer to us now than when we first believed. The night is far gone, the day is at hand. So then let us cast off the works of darkness and put on the armor of light. Let us walk properly as in the daytime, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality and sensuality, not in quarreling and jealousy, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desires. Christian in days of crisis, ಕ್ರೈಸ್ತರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಅಥವಾ ಆಪತ್ತಿನ ದಿನಗಳು. Last week we observed that Paul also was very conscious of the criticalness of the time that he was in, like many people. ಕಳೆದ ವಾರ ಪೌಲನು ಸಮಯದ ದಿನಗಳ ನಿರ್ಣಾಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಆಪತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಆತನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ನಾವು ಸಹ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾನೆ. This section encourages us to be alert. Christians should be alert. This is the encouragement we have got. To find out what time we are in. Do we realize we are in a critical time? That is Christians' responsibility. And also to be awakened, time to be awakened. He says in verse 11, the hour has come for you to wake from sleep. Do we realize this? ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ ಈ ಭಾಗ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ 11ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಪೌಲನು ಆಗ ರೋಮ್ಸ್ ಸಭೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಷ್ಟು ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ, ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಲವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. The early Christians, we said, they thought about eschatology, the things that are going to come in the end, particularly the return of Christ. What about now? Should we not be thinking about that? ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಂತಿಮಗತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕಡೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಪುನರಾಗಮನ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆಗ. ಆದರೆ ನಾವು ಈಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ. ಹೌ ಶುಡ್ ವಿ ಬಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್? Last week we said, as in 13:12, we must put on the weapons of light, the armor of light. Now this week, right now, we will look at the second aspect. We have to put on the Lord Jesus Christ, as in verse 14. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರಾಗಮನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕಳೆದ ವಾರ ಬೆಳಕಿನ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೊದಲದಾಗಿ ನೋಡಿದೆವು. ಈಗ ಎರಡನೇ ಸಿದ್ಧತೆ ಏನೆಂದರೆ, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ 14ನೇ ವಚನ ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆ ಹೊಂದ್ತೇವೆ. Second preparation is put on the Lord Jesus Christ, verse 14. He says, but put on the Lord Jesus Christ. In verse 12, he says, put on. Put on the light, weapons of light. In verse 14, he says, put on the Lord Jesus Christ.
12 and 14 are sandwiched by verse 13, where he describes 6 deeds of darkness which you have to put on. 12 put on, he says. 14 put on, he says. In between, he says, what do you put on? Put off. 6 deeds of darkness he has listed. 12ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 14ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 12ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, 14ರಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಡುವೆ 6 ಕತ್ತಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆತನು. ನೋಡಿ, ಬೆಳಕು, ಕ್ರಿಸ್ತನು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 6 ಕತ್ತಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಈ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು 13ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಜಯಿಸಲು 12 ಮತ್ತು 14 ವಾಕ್ಯಗಳು ಮುಖ್ಯ. To overcome what Jesus Christ has talked about, what Paul has talked about in verse 13, the deeds of darkness, you need verse 12, put on the armor of light. You need verse 14, put on the Lord Jesus Christ himself. Paul's consistent theme in the book of Romans is, you have to be a new person, receive a new relationship because you are in Christ, you must belong to Christ. ನಾವು ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಲು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೊಡುವಂಥ ಹೊಸ ಬಾಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಆಗಲೇ ನಾವು ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನು ಧರಿಸ್ತೇವೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಧರಿಸುವಂಥದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸ್ಥಿರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಇದನ್ನೇ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೊಸ ಸಂಬಂಧತೆ, ಹೊಸವರಾಗಬೇಕು, ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು 13ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. What does it mean to put on Jesus Christ? You know, we hear people say, I am a Christian. Is it enough to say I am a Christian? Are you putting on Jesus Christ? Is it enough to say certain things like, Lord, Lord, I pray to you? Have you put on Christ by saying, Lord, Lord, Jesus? To put on Jesus Christ is to invite Jesus Christ into your life, your heart. That is putting on Jesus Christ. Jesus Christ lives in you and he enables you to overcome the works of darkness, what we read in verse 13. ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಂದರೆ ಏನು? 14ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನ ರೀ, ಸಾಕಾ? ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸಾಕಾ? ಯಾರು ಕ್ರೈಸ್ತರು? ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಆತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಆಗಲೇ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು 13ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕತ್ತಲೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರಬೇಕು. In Romans 8 and 9, Paul says, we need to have the Spirit of Christ in us. If not, we are not Christians. If you are not a Christian, you don't have the Spirit of Christ. ಪೌಲನು 8:9 ಹೇಳೋದು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾವನಿಗಾದರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತ್ಮವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಕ್ರಿಸ್ತನವನಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತನಾಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾಳಬೇಕು. ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಯಾವನಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತ್ಮನಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ಕ್ರಿಸ್ತನವನೇ ಅಲ್ಲ. ಪೌಲನ ಬೋಧನೆಯ ಮುಕ್ತಾಯವೇನು? ಕಡೆ ದಿವಸಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ. What is the teaching of Paul here in conclusion? Be alert. Know the criticalness of times.
The night is far spent, the day is at hand. ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ಸಂಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು, ಆಪತ್ತಿನ ದಿನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಕತ್ತಲೆ ಮುಗೀತು, ಬೆಳಕು ಬರ್ತದೆ, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. ಹೇಗೆ? ಬೆಳಕಿನ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. How are we prepared? To put on the weapons of light. Put on Jesus Christ himself. St. Augustine in 4th century read all these. He was a changed man. Martin Luther in 16th century read all these things from Romans and he was a changed man, brought Reformation. In 18th century, John Wesley read all these things from Romans and he was transformed man. Is it not time for us to wake up from our slumber and sleep? Verse 11. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೇನು? ರೋಮ್ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿದ ಅನೇಕರು 4ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ಟಿನ್ ಎಂಬಾತನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾದ. 14ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಎಂಬುವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿ ಜಾಗರಣೆಯನ್ನು ತಂದರು ನಮಗೆ. 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲೆ ಎಂಬುವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಪಟ್ಟು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿದರು. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಟ್ ಶುಡ್ ವಿ ಡೂ? As in verse 12, put on the armor of light. As in verse 14, put on the Lord Jesus Christ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 12ನೇ ವಚನದಂತೆ ಬೆಳಕಿನ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 14ನೇ ವಚನದಂತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನೇ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. Our Heavenly Father, Paul has been teaching us some hard things, but it is true. He is asking us to get up from our sleep, from our slumber. He says, awake. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಪೌಲನು ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಕಠಿಣವಾದ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿರಿ, ಎದ್ದೇಳಿರಿ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ, ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಬರೋಣ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. 12ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಆಯುಧಗಳು, 14ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನೇ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. He has been teaching us how to be prepared for the return of Christ. He says in verse 12, put on the weapons of light. And in verse 14 he said, put on Jesus Christ himself. Give us the grace. Forgive us for letting you down and accept us. ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕ್ಷಮಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಬಾಳುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪುನಃ ಬರ್ತೇನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಆತನ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೆನ್. ಯೇಸು ಎನ್ ರಕ್ಷಕನಾದದಿಂದ ಎಂಥ ಆನಂದ ಈ ಭೂಮಿ ವಾಸ. ಯೇಸು ಎನ್ ರಕ್ಷಕನಾದದಿಂದ ಎಂಥ ಆನಂದ ಈ ಭೂಮಿ ವಾಸ. ಹಾ ಎಂಥ ಮೋದ ಆತ ನೋಡ ಜೀವಿಸುವುದು. ಹಾ ಎಂಥ ಮೋದ ಆತ ನೋಡ ಜೀವಿಸುವುದು. ಲೋಕ ವಿಸರ್ಜಿಸಿ ಯೇಸು ಓಡ ಬೇಗ ಸೇರಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವೆ. ಲೋಕ ವಿಸರ್ಜಿಸಿ ಯೇಸು ಓಡ ಬೇಗ ಸೇರಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವೆ. ಹಾ ಭಾಗ್ಯ ಕಾನಾನ್ ಸೇರುವರೆ ಕಾದಿರುವೆ.
ಹಾ ಭಾಗ್ಯಕ ನಾನ್ ಸೇರುವರೆ ಕಾದಿರುವೆ. ಬೇಗ ಬರುವನೆಂದೇಳಿ ಹೋದ ರಕ್ಷಕನ್ನೋಡಿ ನಾ ಕಾದಿರುವೆ. ಬೇಗ ಬರುವೆನೆಂದೇಳಿ ಹೋದ ರಕ್ಷಕನ್ನೋಡಿ ನಾ ಕಾದಿರುವೆ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನ್ ಕಾಣುವೆನು. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನ್ ಕಾಣುವೆನು. ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯ ಅತಿ ಪ್ರಿಯ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಕ್ಷಕ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ಬಿಟ್ಟು ಭಯ ಬರುವೆ ಸಹಾಯಕ. ನನ್ನದೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನದೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಡುವೆ. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Oh, to Jesus I surrender, Lord, I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power, let Thy blessing fall on me. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior.